Good morning, good afternoon, or very good evening to all the students and teachers. Welcome in our own YouTube channel, that is my online English class. And from today, we are going to start our new series, that is Semi-English Science series. And in this series, we are going to learn general science. And in this video, we are going to learn general science of standard 6. 6वी इयत्तेचं सेमी इंग्रजीसाठी जे जनरल सायन्स सामान्य विज्ञान आहे त्यातला पहिला धडा आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. Natural resources, air, water, and land. Now let us move towards the actual lesson. Natural resources. Resources म्हणजे साधन संपत्ती आणि natural म्हणजे whatever we get from the nature is called natural. So these are three natural resources: air, water, and land. These three are important natural resources. हे तीन महत्वाचे नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे आणि त्याचा अभ्यास आपल्याला या धड्यामध्ये डिटेलमध्ये करायचा आहे. Now before moving forward, we have to observe this picture diagram 1.1 spheres of earth and we have to answer these questions. या ठिकाणी 7 प्रश्न दिले, आपल्याला त्याची उत्तर द्यायची. Now let us see the diagram. The diagram tells us about atmosphere, hydrosphere and lithosphere. हे पृथ्वीवरची 3 आवरण आहेत, आपल्याला हे माहिती आहेत, 5वीला तुम्ही याचा अभ्यास केलेला आहे. Atmosphere is the layer of air around earth. Hydrosphere म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचं पाणी म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे पाण्याचे स्रोत त्याचं आवरण आणि लिथोस्फिअर म्हणजे जमिनीचं आवरण. तर सगळीकडे सजीव सृष्टी आहे. वी नो दॅट इज कॉल्ड ॲज बायोस्फिअर. या सगळ्या आवरणांमध्ये हायड्रोस्फिअर, ॲटमॉस्फिअर, लिथोस्फिअर याच्यामध्ये जे जे काही सजीव वस्तू राहतात त्याला आपण मिळून बायोस्फिअर असं म्हणतो. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन्स. वेअर डू वी सी द बर्ड्स? The birds are flying in the sky. Where is the cow grazing? Cow is grazing in the grassland. या ठिकाणी जी गवताळ प्रदेश आहे हा, या ठिकाणी ती गाय चरतीये. Locate the trees and the road. या ठिकाणी झाडं आहेत आणि इथे एक छोटीशी कार दिसते बघा तुम्हाला. This is a road. Where does the river come from? How does it flow? The river is coming from the mountain range. या ठिकाणी पहा नदी इथनं आलेली दिसते. हे पर्वतांची रांग आहे आणि इथून ही जमीन आली आहे, नदी आली आहे. The river is flowing from the mountain range and it is flowing very slowly. Slowly, संथ गतीने ही नदी वाहतीये. Where is the aeroplane? Aeroplane is in the sky. Where are the fish seen? The fish are in the water or inside under the water. पाण्यामध्ये काय आहे ती मासे आहेत. On what is the sailboat floating? The sailboat is floating on water. ही जी काही सेलबोट आहे ही पाण्यावर तरंगत आहे. तर आपल्याला या ठिकाणी 3 नैसर्गिक साधन नॅचरल रिसोर्सेस दिसत आहेत. There is air, there is water and there is land. आणि ह्याच्यातनं आपल्याला थोडासा अंदाज येतोय की हे रिसोर्सेस आपल्याला कशा कशासाठी उपयुक्त आहेत. सो लेट अस सी these natural resources in details. आता आपण बघितलं atmosphere, hydrosphere आणि lithosphere. Atmosphere is nothing but the layer of air, hydrosphere is nothing but the layer of water and lithosphere is nothing but the layer of land on the earth. आता आपण बायोस्फिअर म्हणजे काय ह्याची सुद्धा डेफिनेशन या ठिकाणी दिलेली आहे. लिव्हिंग थिंग्स and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called as biosphere. म्हणजे वेगवेगळी सजीव सृष्टी आणि लिथोस्फिअर, हायड्रोस्फिअर आणि ॲटमॉस्फिअर मध्ये त्यांनी जी काही जागा व्यापलेली आहे त्या सजीव वस्तू, सजीव गोष्टी आणि ती जागा ह्यांना मिळून बायोस्फिअर असं म्हणतात. तर बायोस्फिअरची डेफिनेशन आपल्याला या ठिकाणी मिळते. आता ॲटमॉस्फिअरची डेफिनेशन आपण बघितलेली आहे, परत एकदा बघूया. द ॲटमॉस्फिअर इज द लेअर ऑफ एअर दॅट सराउंड्स द अर्थ. पृथ्वीभोवती असलेली हवेचं आवरण म्हणजेच ॲटमॉस्फिअर. अँड द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस वॉटर अँड लँड दॅट इज लिथोस्फिअर अँड हायड्रोस्फिअर. द सरफेस ऑफ द अर्थ comprises water and land, that is hydrosphere and lithosphere. So in this way there are three layers of three layers of spheres or 3 spheres of the earth. First is atmosphere, then is hydrosphere and then is lithosphere. आता आपण हे सगळे लेयर्स डिटेल मध्ये परत पाहणार आहोत. बिकॉज
Hydrosphere is related to air, water. Atmosphere is related to air and lithosphere is related to land. तर आपल्याला हे तीन रिसोर्सेस पाहिजेत आणि त्यामुळं हे सगळे स्पियर्स आपण पुन्हा एकदा डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. नाव दे हॅव गिवन द डेफिनेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस हिअर. या ठिकाणी ही जी दिसते ही नॅचरल रिसोर्सची डेफिनेशन आहे. नाव लेट अस सी द डेफिनेशन. Air, water and land are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. They are called natural resources. Air, water and land कशासाठी गरजेचे आहेत? Because they are very important for sustaining the living worlds. To sustain म्हणजे तग धरून राहणे. आपल्याला जर जगायचं असेल तर आपल्याला हे तीनही सोर्सेस गरजेचे आहेत and they fulfill our basic needs. आपल्या ज्या पायाभूत गरजा आहेत, मूलभूत गरजा आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी हे स्पियर्स आपल्याला हवे असतात. तर आपण पुढे डिटेलमध्ये ते सगळं पाहणारच आहोत. नाव हिअर दे हॅव गिवन प्रपोर्शन ऑफ लँड अँड वॉटर. आपल्या पृथ्वीवरती जमीन किती आहे? 29% अँड वॉटर इज 71%. पृथ्वीचा 71% भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे आणि 29% भाग हा जमिनीने व्यापलेला आहे. So these solid, liquid and gaseous form of resources like air, water and land, they are very, very important to fulfill our basic and all requirements. आपल्या पूर्ण गरजा भागवण्यासाठी यांची अतिशय गरज आहे. Now let us see the first resource, that is air. हवा हा महत्वाचा रिसोर्स आपण पहिल्यांदा पाहणार आहोत. We all know that there are 5 layers of atmosphere. मागच्या वर्षी तुम्ही ॲटमॉस्फिअरच्या 5 लेयर्स कोणत्या कोणत्या आहेत त्या अभ्यासल्या आहेत. आपण याच्यामध्ये परत त्या बघणार आहोत. The air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. तर एअर मध्ये काय काय आहे? एअर कंटेन्स डिफरंट गॅसेस. पहा या ठिकाणी आपल्याला दिले प्रपोर्शन. किती गॅसेस आहेत? नायट्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे, आर्गॉन आहे, देन कार्बन डायऑक्साईड आहे, आपले याच्यानंतर अदर इनर्ट गॅसेस सुद्धा आहेत आणि वॉटर वेपर आहे आणि डस्ट पार्टिकल्स आहे. या सगळ्याची मिळून काय तयार होते? एअर तयार होते. आता या ठिकाणी किती प्रपोर्शन्स आहे, कशाचं किती प्रमाण आहे हे या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. आता ॲटमॉस्फिअरचे जे काही 5 आवरण लेयर्स आहेत, थर आहेत, त्याच्यामध्ये प्रत्येक लेअरमध्ये प्रत्येक थरामध्ये किती टक्के एअर आहे हे आपण बघूया. वी ऑल नो दॅट द ट्रोपोस्फिअर इज द फर्स्ट लेअर ऑफ ॲटमॉस्फिअर. ट्रोपोस्फिअर ही वातावरणाचा हा पहिलाच थर आहे. याच्यामध्ये किती एअर असते? दिस लेअर कंटेन्स 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गॅसेस इन द एअर. ज्या आपल्या एअरमध्ये जेवढे काही गॅसेस आहेत त्यातले 80% गॅसेस हे या ट्रोपोस्फिअर मध्ये असतात, सगळ्यात जास्त. Then while this proportion is about 19% in the stratosphere, त्याचा वरचा जो थर आहे स्ट्रॅटोस्फिअर त्याच्यामध्ये फक्त 19% गॅसेस आपल्याला पाहायला मिळतात. Then in mesosphere and ionosphere the proportion of the mass of gases goes on decreasing and gases are not found in the exosphere and beyond. म्हणजे ट्रोपोस्फिअर मध्ये जेवढा गॅस आहे तेवढा गॅस कुठल्याही वेगवेगळे गॅसेस आहेत तेवढा प्रमाण कुठल्याही लेअरमध्ये आपल्याला मिळत नाही. मेझोस्फिअर आणि आयनोस्फिअर मध्ये खूप अल्प प्रमाणामध्ये हवा असते आणि एक्झोस्फिअर मध्ये जवळपास ती नसतेच. म्हणजे ट्रोपोस्फिअर मध्ये पहिली जी लेअर आहे त्यात श्वास घेणं सोपं आहे आणि वरवर जाऊ तसं हवेचं प्रमाण कमी होत जातं, हवा विरळ होत जाते. आता आपल्याला एअरची डेफिनेशन करायची. व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ एअर? वी कॅन से दॅट air is a mixture of several gases and water vapor and dust particles. आपल्याला माहिती आहे की एअर मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस असतात. त्या सगळ्या गॅसेसची नावं घेण्याची गरज नाही. आपण म्हणू शकतो एअर इज अ मिक्सचर ऑफ सेव्हरल गॅसेस, वॉटर वेपर अँड डस्ट पार्टिकल्स. एअर मध्ये वॉटर वेपर अँड डस्ट पार्टिकल्स हे सुद्धा असतातच. ओके, सो दिस we can define air like this. आपण अशा प्रकारे एअरची डेफिनेशन लिहू शकतो. And as we saw just now, the amount of gases in the air is the greatest near the surface
and goes on decreasing as we go high up in the sky. पृथ्वीच्या आवरणाजवळ हवा ही दाट असते, जड असते आणि जसं वर जाऊ तसं हवा ही विरळ होत जाते. आता या ठिकाणी दिल्याप्रमाणे या हवेमध्ये जे काही वेगवेगळे गॅसेस आहेत त्याचं प्रपोर्शन असतं. वी कॅन सी दॅट नायट्रोजन इज द मेजर गॅस इन एअर. आपल्या हवेमध्ये नायट्रोजनचा वाटा हा 78% आहे. त्यानंतर त्याच्या खालोखाल आहे ऑक्सिजन 21% आणि कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण खूपच थोडं आहे 0.03%. 1%पेक्षाही कमी प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड असतो. मात्र तरी सुद्धा त्याचं प्रमाण आता सध्या जर बघितलं आपण तर वाढतंय आणि ते प्रमाण आपल्यासाठी चांगलं नाहीये. इट कॉजेस एअर पोल्युशन. देन आपल्याला जे काही गॅसेस वेगवेगळे आपल्याला बघायला मिळतात हवेमध्ये त्याचे युजेस या ठिकाणी दिलेले आहेत. नायट्रोजन इज युज्ड फॉर बिल्डिंग नेसेसरी प्रोटीन्स. आपल्याला जे काही नेसेसरी प्रोटीन्स लागतात, प्रथिने लागतात, त्यांचं प्रोडक्शन जे करायचं असतं, ज्या वनस्पती करतात त्याच्यामध्ये नायट्रोजन महत्वाची भूमिका बजावतो. ऑक्सिजन वी ऑल नो दॅट इट इज नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन अँड कंबशन. श्वासोच्छवासासाठी, श्वसनासाठी आणि ज्वलनासाठी ऑक्सिजन गरजेचा आहे. देन कार्बन डायऑक्साईड इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर प्लांट्स टू मेक देअर फूड. प्लांट्सला, वनस्पतींना कार्बन डायऑक्साईडची गरज लागते कशासाठी? अन्न तयार करण्यासाठी. अँड इट इज युज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. अग्नी किंवा आग विझवण्याचे जे काही यंत्र असतात त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड वापरला जातो. देन argon is used in electric bulbs. Helium is used for obtaining low temperatures and for generating lift in airships. हेलियम हा हलका वायू आहे, त्यामुळं तो एअरशिप्स मध्ये वापरला जातो. किंवा आपण साधे फुगे बघतो की जे वरती जातात किंवा नॉर्मल जे फुगे असतात ते खाली पण येतात, पण हेलियमचे जे फुगे असतात भरलेले ते नेहमी वरच जातात. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा हा हेलियम वापरला जातो. निऑन गॅस इज युज्ड इन द डेकोरेटिव्ह लाईट्स. आपण रस्त्याने किंवा एखाद्या हॉटेल्सवरती वगैरे ज्या डेकोरेटिव्ह लाईट्स आपण रात्रीच्या वेळेला पाहतो वेगवेगळ्या रंगांच्या, त्याच्यामध्ये निऑन वापरलेला असतो. क्रिप्टॉन इज युज्ड इन फ्लोरोसंट ट्यूब्स. आता आपल्याकडे ट्यूब्स वापरत नाहीत, मात्र काही घरांमध्ये अजूनही फ्लोरोसंट ट्यूब्स वापरतात, त्याच्यामध्ये क्रिप्टॉन हा वायू वापरलेला असतो. अँड झेनॉन इज युज्ड इन फ्लॅश फोटोग्राफी. आपण जर स्टुडिओमध्ये जात असाल कधी फोटो काढण्यासाठी, तर फ्लॅश जर पडत असेल ज्या कॅमेऱ्यातून, त्याच्यामध्ये झेनॉन नावाचा वायू वापरला जातो. ना this is all about different gases that are present in the air. एअर मध्ये असलेले हे वेगवेगळे गॅसेस आहेत. वी हॅव टू कीप इट इन माइंड. आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की ॲटमॉस्फिअर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फिल्टर. हे नॅचरल प्रपोर्शन आहे. 70 जेवढं काही नायट्रोजन आहे, जेवढं काही कार्बन डायऑक्साईड आहे, हे बॅलन्स्ड आहे आणि आपल्या सजीव सृष्टीसाठी हे गरजेचं आहे किंवा हे उपयुक्त आहे. अँड इट इज द ॲटमॉस्फिअर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फिल्टर ऑल्सो. कारण की सूर्याकडनं येणारे जे काही अतिनील अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहेत, ते रेज असतील किंवा जी काही जादाची हीट असेल, ती हीट आपल्यापर्यंत येऊ न देण्याचं काम हे ॲटमॉस्फिअर करत असतं. बट because of pollution, air pollution, this balance is getting disturbed. हा जो बॅलन्स आहे हा काय होत चाललाय? डिस्टर्ब होत चाललाय. आणि आपण जर बघितलं तर ओझोन हा जो वायू आहे हा सगळ्यात मोठा आपला जीवरक्षक आहे. आणि या पोल्युशनमुळे काय होत चाललंय? बिकॉज ऑफ द एअर पोल्युशन दिस बॅलन्स इज गेटिंग डिस्टर्ब. आणि ज्या प्रमाणामध्ये फिल्ट्रेशन व्हायला पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये फिल्ट्रेशन होत नाही आणि घातक किरणं ही आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचू शकतात. So we have to take care of our atmosphere and the balance between different gases. And if we do not do that, then there is one condition that is occurring that is called as air pollution. आणि आपण हे सगळं करू शकत नाहीये. आपला जो बॅलन्स आहे एअरचा, ॲटमॉस्फिअरचा, तो ढळत चाललाय आणि म्हणून एअर पोल्युशन होत आहे. व्हॉट इज एअर पोल्युशन? Smoke directly mixes with the atmosphere, disturbing the balance between the constituents of air, and this is called as air pollution. We can say that harmful gases are mixing with air. आपल्या पृथ्वीवरील हवेमध्ये
different harmful gases are getting mixed. वेगवेगळ्या प्रकारचे harmful gases mix होत आहेत. कशामुळे होत आहेत? Maybe because of the factories, maybe because of the vehicles, and maybe because of the wildfires. जंगलांना वणवे लागतात, आपल्या गाड्यांमधून धूर बाहेर पडतो, फॅक्टरीज मधून धूर बाहेर पडतो. These all different things are causing air pollution. ह्या सगळ्यामध्ये काय होतं? एअर पोल्युशन होत असतं. So this is we can define air pollution like this. And there are different other reasons also. There are the incomplete combustion of fuels like wood and coal. इनकम्प्लीट कंबशन म्हणजे अपुरं ज्वलन. पहा, आपण जर एखादं लाकूड चुलीमध्ये टाकलं आणि ते जर जोपर्यंत जाळ दिसत असतो तोपर्यंत धूर येत नाही, आणि जाळ बंद झाला की धूर निघायला लागतो. दॅट इज इनकम्प्लीट कंबशन. आणि तो धूर जो बाहेर पडतो ना, लाकडाचा असेल, कोळशाचा असेल, दॅट इज व्हेरी व्हेरी हार्मफुल फॉर अवर ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे पहा, आपण जर झाडं लाकडं जाळत राहिलो तर हा धूर काय होणार आहे? अधिक अधिक वाढणार आहे. आपण म्हणतो की हे एअर पोल्युशन फक्त सिटीमध्ये होतं, नाही, खेड्यामध्ये सुद्धा होतं, गावांमध्ये सुद्धा होतं. बिकॉज वी आर बर्निंग वूड अँड कोल फॉर डे टू डे थिंग्स. रोजचं पाणी तापवणं असेल, स्वयंपाक करणं असेल, अजूनही काही ठिकाणी लाकूड वापरलं जातं. अँड दॅट इज नॉट गुड बिकॉज इट कॉजेस इनकम्प्लीट कंबशन. अपुरं ज्वलन होतं आणि त्यामुळं त्याच्यातनं जो धूर तयार होतो तो एअर पोल्युशनला कारणीभूत असतो. Now let us see what are different harmful substances released in air through combustion of fuels. ज्या वेळेला वेगवेगळे इंधन आहे, पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, याचं ज्वलन ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला काय काय हार्मफुल सबस्टन्सेस एअरमध्ये मिक्स होतात बघूया आपण. नायट्रोजन डायऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड अँड सूट. सूट म्हणजे बारीक एकदम असं पार्टिकल्स असतात जे, जसं आपण कधी शहरामध्ये जाऊन आलो एखाद्या दिवशी तर आपण चेहऱ्यावरून रुमाल फिरवला की आपल्याला सगळं काळं काळं रुमालावरती जमा झालेलं दिसतं. दॅट इज सूट किंवा काजळी असं आपण त्याला म्हणूया. ते सगळं याच्यामध्ये धुरामध्ये असतं आणि ह्या सगळ्यामुळे एअर पोल्युशन होत आहे. आता ओझोन लेअर, आता मगाशी आपण म्हटलं की ॲटमॉस्फिअर इज द बिगेस्ट फिल्टर. ओझोन हा त्यातला सगळ्यात महत्वाचा वायू आहे की जो काय करतो? आपलं अल्ट्राव्हायोलेट रेस पासून संरक्षण करतो. सो देर इज अ लेअर ऑफ ओझोन गॅस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रॅटोस्फिअर. स्ट्रॅटोस्फिअर हे जे ॲटमॉस्फिअरची लेअर आहे त्याच्या खालच्या भागामध्ये आपल्याला हा ओझोन नावाचा वायू, त्याची लेअर आपल्याला आढळून येते. Ozone gas is not directly useful for the survival of living things, yet it is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth. जरी आपल्याला डायरेक्टली ओझोनचा उपयोग होत नाही, जसं आपण ऑक्सिजन श्वसनासाठी वापरतो, नायट्रोजन वनस्पती वापरतात प्रोटीन्स तयार करण्यासाठी, तसा डायरेक्टली आपल्याला ओझोनचा उपयोग होत नाही. बट द लेअर ऑफ ओझोन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हाय? बिकॉज दिस ओझोन गॅस लेअर absorbs the ultraviolet rays or the harmful rays that are coming from the sun. आपल्या सूर्याकडनं जे अल्ट्राव्हायोलेट रेज किंवा इतर हार्मफुल रेज असतात ते येत असतात, मात्र हा ओझोन लेअर जो आहे तो काय करतो? तो ॲब्झॉर्ब करतो, आपल्यापर्यंत येऊ देत नाही. बट नाउअडेज दिस ओझोन लेअर इज गेटिंग डिस्ट्रॉइड. आजकाल काय होत चाललंय? ही ओझोन लेअर कमी होत चालली आहे. व्हाय? द केमिकल गॅसेस लाईक कार्बन टेट्राक्लोराइड or the chlorofluorocarbons used in air conditioners and refrigerators mixed with the air. दोन गॅसेसमुळे हा ओझोन लेअर कमी होत चाललाय. कोणते दोन गॅसेस आहेत? फर्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड अँड द सेकंड इज क्लोरोफ्लुरोकार्बन्स. आणि हे दोन्ही गॅसेस हे आपल्या रेफ्रिजरेटर्स मध्ये आणि एसी मध्ये वापरले जातात. सो if you are using AC and refrigerators, if you do not use them properly, then these gases may get mixed with the air. आपण AC वापरतो, रेफ्रिजरेटर वापरतो, पण जर त्याच्यातून ह्या गॅसेसची गळती झाली तर मात्र आपण ओझोन लेअर कमी करण्यासाठी हातभार लावत आहोत हे आपण समजायचं. वी शुड यूज इट व्हेरी केअरफुली. That is why the ozone is very important, and that is why 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day. 16 सप्टेंबर हा दिवस ओझोन प्रोटेक्शन डे म्हणून साजरा केला जातो. कारण ओझोन बद्दल नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी.
to make everyone aware of the importance of ozone. Ozone is very important, though we cannot say the layer, it is very very important. खूप गरजेची अशी ही ओझोन लेयर आहे आणि त्याचं संरक्षण आपल्या हातामध्ये आहे. आता या ठिकाणी एक प्रश्न दिलाय, व्हॉट वुड हॅव हॅपन इफ देअर वर नो एअर ऑन द अर्थ. हवा आपल्या पृथ्वीवर जर हवाच नसती तर काय झालं असतं, वी वुडंट हॅव बीन एबल टू ब्रीथ, or there wouldn't have been any living system or any living thing on the earth. आपल्या पृथ्वीवर कुठल्या प्रकारची सजीव वस्तू राहिली नसती, तयारच होऊ शकली नसती if there were no air on earth. Now let us move towards the next resource, that is water. Water is also a very important natural resource. अतिशय महत्वाचा असा हा नॅचरल रिसोर्स आहे. आता आपल्याला या ठिकाणी एक चार्ट दिलेला आहे, हाऊ मच वॉटर डू वी यूज. आपण रोज किती पाणी वापरतो आपल्याला हे या ठिकाणी सांगायचं आहे. कशासाठी, बाथ, आंघोळीसाठी, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग क्लोथ्स अँड युटेन्सिल्स, धुणी भांडी, मॉपिंग द फ्लोअर म्हणजे घरातली फरशी पुसणे, ड्रिंकिंग अँड कुकिंग. हाऊ मच वॉटर डू वी यूज. आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर आपल्याला या ठिकाणी फक्त पिण्यासाठीच अराउंड 3 to 4 liters ऑफ वॉटर वी नीड टू ड्रिंक, आणि बाकीच्यांसाठी तर खूप पाणी आपल्याला लागतं. सो अराउंड आपण जर हिशोब केला आपल्या रोजच्या वेगवेगळ्या कामांचा, आणि एका माणसासाठी अराउंड 50 liters ऑफ वॉटर वी नीड, मिनिमम 50 liters ऑफ वॉटर वी नीड एव्हरी डे. आणि जर आपल्याला हा हिशोब करता येत नसेल तर आपण असं एक सांगू शकतो की आपल्या घरावर टाकी असते पाण्याची, तर ती किती लिटरची आहे, आपल्या घरामध्ये किती माणसं आहेत आणि आपल्याला किती दिवसाला ती टाकी पूर्ण भरावी लागते, हे जर आपण हिशोब केला तर आपण सांगू शकतो की घरातल्या प्रत्येक माणसामागे किती पाणी आपल्याला लागतं. तो ह्याचा कॅल्क्युलेशन थोडंसं तुम्ही करायचंय. इट विल गिव्ह यू अन आयडिया हाऊ मच वॉटर डू वी नीड अँड हाऊ मच वॉटर डू वी यूज. आपल्याला किती पाणी लागतं, गरज आहे त्यापेक्षा आपण किती पाणी वापरतो हे जर आपण बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की आपण बरंचसं पाणी हे वायाला घालवतो. सो वी शुड यूज वॉटर स्पेरिंगली. आपल्याला पाणी हे अतिशय काळजीपूर्वक वापरणं गरजेचं आहे, बिकॉज दॅट इज इम्पॉर्टंट रिसोर्स. We need to drink 3 to 4 liters of water every day so that all our bodily functions run smoothly. आपल्या शरीरातले वेगवेगळे क्रिया व्यवस्थित चालण्यासाठी आपल्याला 3 ते 4 लिटर पाणी हे रोजचं घ्यायला पाहिजे. रोज आपण तेवढं पाणी प्यायला पाहिजे. अदर लिव्हिंग थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर वॉटर, ऑल्दो द अमाउंट ऑफ वॉटर दे नीड मे व्हॅरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देअर बॉडी. As we drink water, everything, plants need water, animals need water, microorganisms need water, but the amount of water they need is different. किती पाणी लागतं हे वेगवेगळं आहे, पण सगळ्यांना पाणी हे लागतं. वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण म्हणतो वॉटर इज लाईफ, पाण्याशिवाय काहीही होऊ शकत नाही. हाऊ वॉटर इज फॉर्म्ड, पाणी कसं तयार होतं. इफ हायड्रोजन गॅस बर्न्स इन एअर, इट कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन अँड वॉटर इज फॉर्म्ड. ज्या वेळेला हायड्रोजन वायू हा हवेमध्ये जळतो त्यावेळेला तो ऑक्सिजन बरोबर एकत्र येतो, कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन अँड वॉटर इज फॉर्म्ड. आता पाण्याच्या काही प्रॉपर्टीज ह्या आपण मागच्या वर्षी सुद्धा पाहिलेल्या आहेत. पाण्याबद्दल आपण मागच्या वर्षी सुद्धा थोडक्यात पाहिलेलं आहे. आता आपण बघूया, इन नेचर वॉटर ऑकर्स इन 3 स्टेट्स. आपल्याला 3 फॉर्म्स मध्ये पाणी मिळतं, 3 रूपामध्ये पाणी मिळतं. Water, that is liquid form, ice, that is solid form, and water vapor, that is gaseous form. तर ह्या तीनही फॉर्म मधलं पाणी हे आपल्यासाठी अतिशय महत्वाचं आहे. वॉटर हॅज नो कलर, इट हॅज नो टेस्ट अँड इट हॅज नो ऑर्डर. चव, रंग, गंध काहीही पाण्याला नाहीये. मेनी सबस्टन्सेस रेडिली डिझॉल्व इन वॉटर, देअरफॉर वॉटर इज कॉल्ड अ युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट. या ठिकाणी वॉटरला युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट का म्हणतात याचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी मिळालंय. मेनी सबस्टन्सेस रेडिली डिझॉल्व इन वॉटर अँड देअरफॉर वॉटर इज कॉल्ड अ युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट. अजून कुठे कुठे असतं पाणी. द ब्लड ऑफ एनिमल्स अँड द सॅप ऑफ प्लांट्स कंटेन अ व्हेरी हाय प्रपोर्शन ऑफ वॉटर. आपल्या रक्तामध्ये आणि वनस्पतींमधल्या रसामध्ये, चिकामध्ये सुद्धा भरपूर प्रमाणात पाणी असतं. As I just said, water is life because no one
or no living thing can survive without water. पाण्याशिवाय कुठलीही वनस्पती, कुठलाही प्राणी, कुठलीही सजीव वस्तू जगू शकत नाही, म्हणून पाण्याला जीवन असे म्हणतात. आता या ठिकाणी आपल्याला पाण्याचं विभाजन दिलेले आहे पहा. आपल्याकडे पृथ्वीवर जेवढं पाणी आहे त्यातलं एवढं जे पाणी दिसतंय ना, एवढं पाणी म्हणजे 97% ऑफ वॉटर इज इन सीज अँड ओशियन्स. पृथ्वीवर जेवढं पाणी आहे त्यातलं 97% वॉटर इज अवेलेबल इन सीज अँड ओशियन्स. महासागर आणि समुद्रामध्ये ते आहे. देन 2.7% वॉटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वॉटर, ice and water in other forms. 97% of water is in form of seas and oceans. 27% of water is in form of ice, groundwater. मग राहिले किती पाणी पिण्यासाठी? समुद्रातलं पाणी आपण पिऊ शकत नाही, बर्फ वितळवून पाणी आपण पिऊ शकत नाही. मग पाणी पिण्यासाठी जेवढं राहिलंय ते किती आहे? दॅट इज ओनली 0.03%. पहा, आपल्याला जेवढं पाणी आहे पृथ्वीवरती त्यातलं फक्त 0.03% वॉटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. फ्रेश वॉटर आपण त्याला म्हणतो, कारण बाकीचं पाणी आपण पिऊ शकत नाही. म्हणजे जर आपण लक्षात घेतलं की किती थोडंसं पाणी आपल्याला पिण्यासाठी उपलब्ध आहे, याच्यावरून आपल्याला कळतं की वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रिसोर्स अँड वी शुड टेक केअर ऑफ दिस रिसोर्स. बट व्हॉट हॅपन्स, काय होतं पहा, हे जे चित्र दिसते तुम्हाला, याच्यातनं तुम्हाला कळतंय की आपण ज्या प्रकारे पाण्याचा वापर केला पाहिजे त्याप्रमाणे आपण करत नाही. पाण्याला आपण काय करतो? घाण करतो. फॉर व्हॉट पर्पजेस इज वॉटर बिंग युज्ड? या ठिकाणी दिले पहा, खूप कारणांसाठी आपण पाणी वापरतो. त्यातलं पहा, धुणी धुणं, भांडी घासणं किंवा पिण्यासाठी पाणी वापरणं. त्यानंतर इंडस्ट्रीमध्ये पाणी लागतं, आपल्याला घरामध्ये पाणी लागतं, पिकांसाठी पाणी द्यावं लागतं. ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण काय करतो? पाणी वापरतो. The water vapor formed from oceans is the main source of water in the water cycle. आपण वॉटर सायकल म्हणजे काय हे पाहिलेलं आहे. ओके, तर आपल्याला वॉटर सायकल म्हणजे जी काही वाफ येते, ती वाफ कुठून येते? विच इज द मेन सोर्स? द वॉटर वेपर फॉर्म्ड फ्रॉम ओशियन्स इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर इन द वॉटर सायकल. समुद्रावरची पाण्याची जी काही वाफ होते, ती वाफ हा आपल्यासाठी, आपल्या वॉटर सायकलसाठी प्रमुख स्त्रोत आहे. इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू रेन, क्रिएटिंग फ्रेश वॉटर सोर्सेस ऑन अर्थ. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, वॉटर इज हिटेड बिकॉज ऑफ द सन, देन इट इव्हॅपरेट्स, it gets converted into water vapors, then water vapors are converted into clouds, and then due to cool air or cold air, the water vapors are converted into water and it comes down in the form of rain. हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, पाऊस कसा पडतो. that is called as water cycle. We get water from natural sources. आपल्याला पाणी कुठून कुठून मिळतं? which are different sources. some are natural and some are man made. त्यातले नॅचरल कोणते कोणते आहेत पाहूया आपण. स्ट्रीम्स, रिव्हर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स अँड लेक्स. दीज आर नॅचरल रिसोर्सेस, नॅचरल सोर्सेस ऑफ वॉटर. माणसाने काय काय तयार केलं? वेल्स, बोरवेल्स, बंड्स, डॅम्स. दीज आर मॅनमेड सोर्सेस ऑफ वॉटर. हे माणसाने तयार केलेले आहेत, म्हणून त्याला मॅनमेड सोर्सेस असं म्हणतात. आता आपण बघितलं की पाणी खूप गरजेचं आहे. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, आपण नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे, वी शुड यूज वॉटर स्पेरेंजली. स्पेरेंजली म्हणजे काळजीपूर्वक, काटकसरीने आपण पाणी वापरलं पाहिजे. ब्लॉक वॉटर, लेट इट पर्कोलेट. पाणी अडवा, पाणी जिरवा असं आपण म्हणतो. स्टॉप वॉटर वेर एव्हर पॉसिबल. ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे तिथे आपण पाणी थांबवलं पाहिजे. पाणी वाहून जाऊ न देणे, हे आपण काम केलं पाहिजे. आपण बघितलं पाणी फाउंडेशनचं काम त्याच्या संदर्भात चालू असतं. देन reuse water wherever possible. Remember, stored water does not become stale at once. Reuse water. पुनर्वापर करा. जेवढं शक्य आहे तेवढं आपण पाण्याचा पुनर्वापर केला पाहिजे. आणि अजून एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची की स्टोअर वॉटर, when we store water it does not become stale at once. पाणी साठवून ठेवतो आपण, ते लगेचच्या लगेच शिळं होत नाही. आपल्याला सवय असते, पाणी आलं की आपण काय करतो? भरलेले हंडे टाकून देतो.
2 दिवसाआड पाणी येतं, परवा भरलेला हंडा आपण आज टाकून देतो, काही झालेलं नसतं त्याला, अजिबात तो त्यातलं पाणी शिळं झालेलं नसतं. तुम्ही 10-15 दिवस ठेवले, महिना ठेवलाय, त्यामुळे ते पाणी खराब होऊ शकतं. पण 2 दिवसाने 3 दिवसाने लगेचच्या लगेच पाणी शिळं होत नाही. वी शुड ऑल रिमेंबर दॅट वॉटर स्कॅर्सिटी हॅज बिकम अ सिरियस प्रॉब्लेम. आपल्याला माहीत नसेल, मात्र अनेक ठिकाणी पाण्याचं दुर्भिक्ष्य हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. स्कॅर्सिटी म्हणजे दुर्भिक्ष्य. आणि काय होत चाललंय आता? ड्यू टू अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ वॉटर फॉर अन इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन, इंडस्ट्री अँड फार्मिंग, इट इज नाव अ शॉर्ट सप्लाय. आपल्याकडे लोकसंख्या वाढतीये, सगळ्यांना माहितीये, शेतीसाठी पाणी भरपूर वापरलं जाते आणि इंडस्ट्री कंपन्यांची संख्या वाढतीये, अँड दॅट इज वाय द यूज हॅज इन्क्रीज्ड बट द वॉटर इज इन शॉर्ट सप्लाय. पाणी आहे तेवढंच आहे, पण वापर वाढलाय, त्यामुळे त्याचं दुर्भिक्ष्य जाणवायला लागलंय आणि काही ठिकाणी हा खूप महत्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. नाउ लेट अस मूव्ह टुवर्ड्स अवर थर्ड रिसोर्स, दॅट इज लँड. आता आपण पुढचा रिसोर्स पाहणार आहोत, लँड. व्हॉट्स लँड? लँड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, सॉइल, बिग रॉक्स. जमीन म्हणजे काय? जमिनीवर काय सापडतं आपल्याला? माती सापडते, दगड सापडतात आणि मोठे मोठे खडक सापडतात. इट इज नॉट फ्लॅट एव्हरीवेअर. इट इज हिली इन सम प्लेसेस अँड फ्लॅट इन अदर्स. काही ठिकाणी उंच आहे, काही ठिकाणी खाली आहे. जमिनीचा आकार हा सगळीकडे सारखा नाही. All terrestrial animals, include man, live on land. Terrestrial animals means animals that live on land. These all, like we, tigers, or different animals, birds, we all live on land. And some terrestrials dig burrows in the ground for shelter, like a rabbit. This means that they use land for fulfilling their needs. We all fulfill our needs from our motherland. आपल्याला पिकं मिळतात, आपण खातो, वनस्पती खातो, फ्रुट्स खातो किंवा धान्य खातो. हे सगळं आपल्याला कुठून मिळतं? जमिनीमधून मिळतं. वी यूज मेटल्स. आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे मेटल्स वापरतो, हे सुद्धा सगळं आपल्याला जमिनीतून मिळतं. वी यूज मिनरल्स, वी यूज क्रूड ऑइल, वी यूज नॅचरल गॅस. एव्हरीथिंग ऑफ दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लँड. आपल्याला मिनरल्स मिळतात, धातू मिळतात, आपल्याला क्रूड ऑइल मिळतं, पेट्रोल, डिझेल, आपल्याला नॅचरल गॅसेस मिळत आहेत. दीज ऑल आर स्टोर्ड इन ऑर अंडर द सॉइल. आपल्याकडे खनिज तेलाचे किंवा वायूचे, नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. कुठे आहेत हे साठे? हे सगळे जमिनीमध्ये आहेत. म्हणजे जमीन किंवा लँड हा आपल्यासाठी काय आहे? सगळ्यात महत्वाचा, खूप महत्वाचा असा नॅचरल रिसोर्स आहे. या ठिकाणी जे लेट्स ट्राय होतं, ही ऍक्टिव्हिटी तुमची काय झालेली आहे? कमी झालेली आहे. नाउ हिअर वी कॅन सी डिफरंट लेयर्स ऑफ लँड. या ठिकाणी आपल्याला लँडच्या वेगवेगळ्या लेयर्स पाहायला मिळतात. आपण अगदी वर्ण सुरू करूया. दिस इज ह्युमस. ह्युमस म्हणजे काय? तर दिस इज द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ लँड formed by the decomposition of the remains of plants and animals. वरच्या बाजूला वनस्पती आणि प्राणी यांचे जे काही अवशेष असतात, त्याचं डिकॉम्पोजिशन म्हणजे गांडूळ किंवा इतर जे काही सूक्ष्मजीव असतात, ते काय करतात? त्याची झीज घडवून आणतात आणि त्याचा जो एक लेअर, त्याची जी काही लेअर तयार होते, त्याला ह्युमस असे म्हणतात. दिस इज व्हेरी फर्टाईल लेअर. ही लेअर सगळीकडे असायला हवी, कारण याच्यामध्ये वनस्पती किंवा पिकं ही खूप चांगल्या प्रकारे येतात. इट इज युजली फाउंड इन डेन्स फॉरेस्ट. जे काही दाट जंगल असतात, त्यामध्ये नॉर्मली ही लेअर आपल्याला बघायला मिळते. त्यानंतर याच्या खाली जी आहे, दॅट इज सॉइल. द लँड बिलो धिस इज फुल ऑफ सँड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वर्म्स अँड इन्सेक्ट्स. याच्या खाली जी आहे, याच्यामध्ये आपल्याला बारीक वाळू मिळते, छोटे छोटे दगड मिळतात, किंवा छोटे छोटे गांडूळ किंवा इतर किडे त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात. सॉइल अँड पीसेस ऑफ बेडरॉक आर फाउंड बिलो दिस लेअर ऑफ लँड. आता याच्यानंतर ह्युमसच्या नंतर येते सॉइल आणि इमॅच्युअर सॉइल, म्हणजे अपरिपक्व जमीन, की ज्याच्यामध्ये खताचं प्रमाण किंवा उपयुक्त घटकांचं प्रमाण हे खूप कमी आहे. त्याच्या खाली येते
लेअर ऑफ सॉइल अँड स्मॉल रॉक्स. याच्या खाली खडकांचं प्रमाण काय होत जातं, वाढत जातं. दिस सॉइल इज इमॅच्युअर. याच्यामध्ये जी काही सॉइल असते ही काय आहे, ही सगळी इमॅच्युअर सॉइल आहे. फर्दर बिलो दिस लेअर द प्रपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीजेस अँड दॅट ऑफ रॉक इन्क्रीजेस. याच्या खाली अजून जर आपण गेलो, बेडरॉक ही जी काही लेअर आहे याच्यामध्ये मातीचं प्रमाण हे खूप कमी होत जातं आणि खडकांचं प्रमाण हे काय होत जातं, वाढत जातं. पण या ठिकाणी काय होत जातं, मेन मिनरल्स आपल्याला मिळतात. द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डेराइव्ड फ्रॉम दीज रॉक्स. याच्यामध्ये जरी माती नसली तरी जी खनिजे आहेत ती याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये असतात. आता याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कलर्सचे सॉइल आपल्याला मिळतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे गुणधर्म असणारे सॉइल आपल्याला बघायला मिळते वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये. द कलर अँड टेक्स्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक, बेड रॉक. कोणत्या खडकापासून ती सॉइल तयार झालेली आहे हे आपल्याला समजलं तर त्या मातीचे गुणधर्म सुद्धा आपल्याला सांगता येतात किंवा खडकाच्या प्रकारावरून मातीचे गुणधर्म हे ठरत असतात. तर अशा प्रकारे ह्या सॉइलच्या ज्या वेगवेगळ्या लेयर्स आहेत ते आपल्याला बघायला मिळतात. कुठे बघायला मिळतील आपल्याला लेयर, जर कुठे रस्त्याचं काम चालू असेल, विहिरीचं काम चालू असेल तर तुम्ही निरीक्षण केलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला या वेगवेगळ्या प्रकारच्या लेयर्स पाहायला मिळतात. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाऊ द सॉइल इज फॉर्म्ड. कशा प्रकारे तयार होते माती जी आहे. आपण म्हटलं की खडकांपासून तयार होते, पण कशा प्रकारे तयार होते. द सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ रॉक्स. खडकांपासून तयार होते. इट इज फॉर्म्ड बाय नॅचरल प्रोसेस. नैसर्गिकरित्या तयार होते. तुम्ही जर ठरवलं माती तयार करायची तर हे आपल्याला शक्य नाही, बिकॉज इट टेक्स अबाउट 1000 years फॉर a 2.5 centimeter thick layer of mature soil to form. आपल्याकडे जी मॅच्युअर सॉइल म्हणजे पिकांसाठी किंवा वनस्पतींसाठी वाढण्यासाठी जी उपयुक्त सॉइल असते ती जर तिचा 2.5 सेंटीमीटरचा जर थर तयार व्हायचा असेल तर त्यासाठी काही वर्ष जावी लागतात. एवढ्या वेळाने तयार होणारी जी काही सॉइल आहे, माती आहे, तिचं महत्व खूप आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे आणि त्याचं रक्षण आपण करायला पाहिजे. तर आपण बघूया आता कशा प्रकारे तयार होते माती. द अबायोटिक कंपोनंट्स ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द विदरिंग ऑफ द बेडरॉक ड्यू टू हीट, कोल्ड, वॉटर ऑफ द सन, विंड अँड रेन रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे जे काही खडक असतात, जे काही उघडे खडक असतात त्याच्यावरती सूर्याची उष्णता, त्यानंतर वारा, थंडी आणि पाऊस यांचा परिणाम होतो आणि मग काय व्हायला लागतं, द बेडरॉक स्टार्ट्स वेदरिंग. वेदरिंग म्हणजे त्याची झीज व्हायला लागते, क्षरण व्हायला लागतं, त्याचे तुकडे तुकडे व्हायला लागतात. स्टोन्स, सँड अँड सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज पीसेस. त्याचे छोटे छोटे तुकडे होतात आणि मग त्याचे पुढे अजून त्याच्यामध्ये काय काय सापडतं, मायक्रोब्स, वर्म्स, इन्सेक्ट्स आर फाउंड अमंग देम. रॉडंट्स लाईक माईस, रॅट्स आर ऑल्सो फाउंड हिअर. म्हणजे या हीट, कोल्ड, वॉटर याच्यामुळं खडकांची झीज होतेच, त्याच प्रकारे छोटे छोटे किडे असतात, कीटक असतात किंवा उंदीर, घुशी याच्यामुळे सुद्धा थोड्याफार प्रमाणामध्ये या खडकांचं काय होत राहतं, क्षरण होत राहतं. त्यानंतर झाडांवर, त्या खडकांवर उगवणारी झाडं असतील किंवा गवत असेल त्याच्यामुळे सुद्धा काय होत राहतं, याचं खडकाचे सुटे सुटे भाग तुकडे व्हायला लागतात आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणून काय होते, माती तयार होते. आणि आता सांगितल्याप्रमाणे माती तयार व्हायला अनेक वर्ष लागतात, म्हणून हा खूप इम्पॉर्टंट रिसोर्स आहे. Soil can get destroyed in a short period due to floods, storms and human activities such as mining. मातीचा थर तयार व्हायला अनेक वर्ष लागतात, मात्र मातीचा थर नष्ट होण्यासाठी फक्त काही प्रमाणामध्ये थोडा जरी पूर आला, वादळ आलं किंवा खाणकाम सुरू झालं त्या ठिकाणची माती काय होऊन जाते, निघून जाते. आपण आता बघितलं की मावळ तालुक्यामध्ये खूप पाऊस झाला, त्याच्यामध्ये शेतामधली सगळीच्या सगळी माती काय घेऊन गेलेली आहे. काही काही शेतं पूर्ण त्याच्या ठिकाणी माती राहिलेली नाही. त्याला इरॉजन असं म्हणतात. काय म्हणतात त्याला, इरॉजन ऑफ लँड. जमिनीची धूप होते, पाण्यामुळे होते, पुरामुळे होते, वाऱ्यामुळे होते. बट वी कॅन स्टॉप दिस. आपण हे थांबवू शकतो. देर इज रिमेडी अँड द बेस्ट रिमेडी म्हणजे उपाय काय आहे, द बेस्ट रिमेडी फॉर दिस इज
टू इन्क्रीज द ग्रीन कव्हर ऑफ द लँड. जेवढं आपण जमिनीवरती झाडं लावून गवत वाढवून तेवढं आपण काय करू शकतो, जमिनीची धूप थांबवू शकतो. ग्रास, ट्रीज अँड बुशेस कॅन रिड्यूस द इरोजन ऑफ सॉइल. या ठिकाणी आपण जेवढ्या प्रमाणात झाडं लावू तेवढ्या प्रमाणात आपण जमिनीची धूप थांबवू शकतो. या ठिकाणी महत्वाचा भाग दिलाय इथे. फॉरेस्ट ऑन लँड गॉट बरीड अंडरग्राउंड ड्यू टू द ग्रेट upheavals that took place on the earth many years ago. After that, the process of formation of fossil fuels from the remains of living things took place underground. आपल्याला जे फॉसिल फ्युएल्स मिळतात म्हणजे पेट्रोल मिळतं, डिझेल, केरोसिन, पॅराफिन, आपण आता बघितलं की आपल्याला काही नॅचरल गॅसेस मिळतात, क्रूड ऑइल मिळतं जमिनीमधनं. ते कशामुळे मिळतं? अनेक वर्षांपूर्वी जे काही वनस्पती, जे काही प्राणी किंवा जे काही लिव्हिंग थिंग्स अंडरग्राऊंड जमिनीमध्ये गाडल्या गेलेल्या आहेत, ज्वालामुखीमुळे असेल किंवा भूकंपामुळे असेल, अनेक कारणांमुळे असेल, तर त्याचं काय तयार झालेलं आहे? हे फॉसिल फ्युएल्स तयार झालेलं आहे. त्याला आपण आता क्रूड ऑइल असं म्हणतो. लिव्हिंग थिंग्स यूज लँड, वॉटर, एअर अवेलेबल ऑन अर्थ अँड सो डज मॅन. आपण सगळेच जण आपल्या पृथ्वीवरती अवेलेबल असलेले किंवा उपलब्ध असलेले काही पाणी आहे, वारा आहे, हवा आहे, जमीन आहे, हे सगळं आपण वापरते. वी आर ऑल्सो युझिंग अँड अदर लिव्हिंग थिंग्स आर ऑल्सो युझिंग, बट वी आर ग्रॅबिंग और वी आर स्नॅचिंग इट फ्रॉम द नेचर. आपण हे निसर्गाकडनं ओरबाडून घेतोय. प्राणी असं करत नाही. दे डोंट डू दॅट. दे यूज नॅचरल रिसोर्सेस ओनली ॲज पर देअर नीड्स. त्यांच्या गरजेप्रमाणे वापरतात. आपण मात्र काय करतो, आपल्याला हवं असते, आपण जेवढे जास्त मिळवण्याचा प्रयत्न मिळवता येईल तेवढा आपण प्रयत्न करत असतो. दॅट इज नॉट गुड. However, the proportion of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth. आपल्या पृथ्वीवर जेवढी लोकसंख्या आहे, जेवढ्या प्रकारचे वनस्पती प्राणी आहेत, त्यांना बघता आपल्याला हे काही रिसोर्सेस आहेत ते खूप कमी आहेत. फॉर एक्झाम्पल, लँड, हाऊ मच लँड इज देअर? ओनली 29%. हाऊ मच पोटेबल फ्रेश वॉटर म्हणजे पिण्याजोगं पाणी किती आहे? ओनली 0.3%. ऑक्सिजन किती आहे? ओनली 21%. त्यामुळं एवढं जर असेल, एवढं जर कमी प्रमाणामध्ये आपल्याला हे जे रिसोर्सेस अवेलेबल असतील तर आपण काय केले पाहिजे? त्यांचा खूप चांगल्या प्रकारे वापर केला पाहिजे. वी शुड यूज देम व्हेरी स्पेरिंजली. वी शुड टेक केअर ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेस बिकॉज दीज रिसोर्सेस आर नॉट रिन्युएबल. जमीन, पाणी, हवा हे जे काही रिसोर्सेस आहेत हे रिसोर्सेस रिन्युएबल नाहीत. पुन्हा पुन्हा ते तयार होणार नाहीत. आपल्यालाच काय करायला पाहिजे? जेवढे आहेत तेवढेच ते राहणार आहेत, त्याची काळजी आपण घ्यायला पाहिजे. अँड दिस इज द क्वेश्चन आन्सर्स एक्सरसाइज behind the below the chapter. So let us see this in the next video. Thank you so much for watching the video.